What is ex situ conservation? Conservation of the species out of their own habitat. So we can consider it as a ex situ conservation. It involves taking an animal or plant out of its basic habitat and placing it in the human care. Human care म्हणजे काय? All the things that we have to maintain there, from their climatic conditions, soil, nutrition, water, everything, temperature, that we have to provide with the our supervision, and that's why it involves such type of the observations, as well as new methods such as seed banks and gene banks. We already have been seen the photographs of gene banks, how it has been maintained, what temperature required to maintain the gene banks, and etc. So the gene bank is the basic tool for the ex situ conservation. Then ex situ conservation may not be the ideal method, but often the only answer. याचा अर्थ काय होतो? मे नॉट बी द आयडियल मेथड, कारण त्याला आपण कधीतरी -20 डिग्री सेंटीग्रेडला त्या सीडला ठेवणार, त्याच्यापासून वेगवेगळे प्रयोग करणार, अँड आफ्टर दॅट वी फाइंड दॅट देयर इज द चान्सेस ऑफ प्रपोगेटिंग दिस टाइप ऑफ द प्लांट और ऑर्गेनिझम. सो when a species going to be extinct or near extinct in this category, so such species are being taken by the humans for their external or internal propagational care. And this method, because in coming few years that plant species is going to be extinct from the earth, and that's why the proper attention to be given on such conservation of the species, and that's why it is considered the only answer, because naturally those species are not able to propagate, and because of that this is the only answer for conservation in the external care. There are always three sides of ex situ conservation, where we find zoos, parks, and botanical garden, where we can put those species after the successful multiplication. They have to shift them. We have to shift to the zoos, parks, or in the botanical garden. If it is the animal species, we have to keep it in the zoos. And if it is the plant species, it can be in the parks and the botanical garden. The seed banks. Seed bank is the basic source where we can put the seeds for the longer period, and we have to maintain their dormancy and the respected aspects of the seed. So that seed bank is also the proper care method for the seeds which are going to be extinct in the near future. Then gene banks. Gene banks, seed banks, and gene banks are also of the similar nature, where gene banks we find the wild seeds and their relatives are kept along with that, and their genetical sequences, chromosomal details are also maintained there. So these are the three basic aspects where we have to look into the matter. So these are the three conservation strategies. Now the conservation at the zoos. आता जेव्हा आपण बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन म्हणतो, दो वी आर स्टडिंग द बॉटनी, बट बायोडायव्हर्सिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बॉटनी, and that's why we have to also think about the, when we talk about the biodiversity conservation, animals and plants that we have to study the together, and that's why this is the proper suggest that the genetic degeneration and domestication can be minimized by operatively managing zoo populations. आता ऑपरेटिव्हली मॅनेजिंग म्हणजे काय आहे? ऑपरेटिव्हली मॅनेजिंग मीन्स द एव्हरीथिंग, एव्हरी ऑब्झर्वेशन्स, that whatever food we are giving to them, whatever conditions we are providing to them, so everything should be properly managed and it should be documented. And that's why such type of the tasks are little bit difficult task, but when a species is going to be extinct, so we have to take all these cares. For that, guidelines are set. Try to maintain such genetic variability as possible as, and when it is carried out properly, these populations can serve as a genetic reservoirs for the species
देअर सर्वायवल इन द वाईल्ड. आणि म्हणून हे जेनेटिक रिझर्वायर्स आपल्याला इथं तयार करायचे आहेत. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दी झूज अँड पार्क्स कॅन बी फंक्शन ॲज अ genetic reservoirs because it is the living species, those are living there, and they are having the genetic reservoirs which can be useful for the further propagation of the plant. So likewise, there is the conservational strategies at the various zoos. There are few ways of maintaining genetic diversity, such as many zoos keep stud books or use the population management software and animal record database. आता हे काय असतात? ऍक्च्युली द मेनी झूज और प्लांट्स, जसं सीड आणि हिअर ऍक्च्युअल ॲनिमल शुड बी मेंटेन देअर ॲज द इन द यूज फॉर द पॉप्युलेशन मॅनेजमेंट. तर त्याच्यामध्ये एक नर प्रॉपरली मेंटेन केला जातो. अँड बिकॉज ऑफ वन दॅट मेल organism, other standard organisms are being produced or multiplied on the basis of that one male organism. Likewise, these zoos keep such type of the one organism and taken proper care of that organism. A population around 250 to 500 individuals is required to maintain the genetic variability at least for 100 years. म्हणजे आपण ही सुरुवात कधी करायला पाहिजे? जेव्हा त्याला नियर एक्सटिंक्ट कॅटेगरीमध्ये आपण टाकतो की आता काही वर्षात ही स्पीशीज नष्ट होणार आहे. इट मीन्स इट सेल्फ इंडिकेट्स दॅट दे आर हॅव्हिंग ओनली 250 ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे त्याची रेंज जी आहे ती 250 ते 500च्या दरम्यान जेव्हा पोहोचतो त्या पॉप्युलेशनला आपण नियर एक्सटिंक्ट कॅटेगरी असं म्हणतो. द रिझन इज दॅट बिकॉज इन कमिंग 100 years दॅट स्पीसीज मे बिकम एक्सटिंक्ट. आणि म्हणून ह्या ज्या 500 ऑर्गॅनिझम्स आहेत, 500 प्लांट्स असतील, तर त्या प्लांटचं प्रपोगेशन आपण त्या लेवलला चालू करतो. म्हणजे आता याला दुसरा पर्याय नाही. अँड नॅचरली द पॉप्युलेशन ऑफ दोज स्पीसीज इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे. तर अशा कंडिशनमध्ये वी हॅव टू टेकन केअर ॲट द एक्स सिटू कन्झर्वेशन लेवल. आणि मग अशा वेळेस जेव्हा 500 स्पीसीज राहिलेल्या आहेत त्याला आपण आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये आणतो, जीन बँकमध्ये त्याचे सीड सेव्ह करतो, त्याचं मल्टिप्लिकेशनचा प्रयत्न करतो. अँड लाईकवाईज इफ वी सक्सिडेड इन द मल्टिप्लिकेशन ऑफ दोज स्पीसीज, अगेन दोज स्पीसीज कॅन बी रिप्लांटेड ॲट देअर ओरिजिनल हॅबिटॅट्स. तर अशा पद्धतीनं आपण त्याचं मेंटेनन्स हे त्याच्यामध्ये करत असतो. एक्स सिटू कन्झर्वेशन विल नॉट वर्क फॉर ऑल स्पीसीज. ऑल स्पीसीज का म्हटलेलं आहे? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एखादी गोष्ट जी नेचरनं डिसाईड केलेली आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्युमन इंटरफेरन्स डझंट वी कॅन से रिपेअर इट. एखादा क्लायमेट चेंज जर झालेला असेल, एखादा बेसिक न्यूट्रिएंट जर तिथून गायब झालेला असेल, तर त्या गोष्टी स्टडी करायसाठी प्लांट डझंट रिस्पॉन्ड टू इट. अँड बिकॉज ऑफ दॅट एक्स सिटू कन्झर्वेशन विल नॉट वर्क फॉर ऑल द स्पीसीज. आता जसं एक्झाम्पलसाठी जिंगो बायलोबा नावाची एक स्पीशीज आहे प्लांटची, जिम्नोस्पर्मची. सो दॅट जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इज ओनली फाउंड इन तिबेट अँड चायना, इंडिया, हिमालयन border. There are about 200 trees which are large trees and worshipped by the Buddhist in the China, India and Tibet. आता जसं आपण भारतामध्ये पिंपळाला महत्व देतो कारण बुद्ध त्याच्या खाली बसले होते असं म्हणतो, तर चायना, तिबेट आणि त्या झाडांना बुद्धाचं स्थान असं मानून तर त्या झाडाला तिथं पूजा केली जाते. बट व्हॉट हॅपन, ओनली 200 or 225 plants were remained all over the world in this belt. Now the scientists are working on that for the conservation purpose. But what happened? It is not responding by seed germination. त्याची सीड जरी आपण तिथं जर्मिनेट करायचा प्रयत्न केला तर ते जर्मिनेट होत नाही. अगेन वी ट्राईड फॉर द टिश्यू कल्चरल मेथड्स. त्याचे लीफ घेतले, त्याच्या लीफपासून त्याचं टिश्यू कल्चर करून त्याचा आम्ही डेव्हलप करायचा प्रयत्न केला प्लांट. बट इट डझंट रिस्पॉन्डिंग टू एनिथिंग. मग अशा वेळेस काय करणार आहे आपण? वी डझंट हॅव टू डू मच थिंग्स इन सच केसेस. मग आता जोपर्यंत ती झाडं जगतील तोपर्यंत त्यांना चांगल्या पद्धतीने जगवणे. मीन व्हाईल, म्हणजे आता ते 100 वर्ष जगतील, 200 वर्ष जगतील, माहीत नाही, व्हॉट एव्हर इट बी, पण ते झाड गेल्यानंतरचं
जर त्याच्या सीड पासून काही प्रोपोगेशन असेल, वी डोंट नो ऍक्च्युअल डॉर्मन्सी ऑफ दोज सीड्स. डॉर्मन्सी म्हणजे काय असते की एखादं सीड जमिनीवर पडल्यानंतर किंवा मॅच्युअर झाल्यानंतर किती कालावधी नंतर ते रुजू शकते. सो दॅट पिरियड इज कॉल्ड द डॉर्मन्सी. जसं आपल्याकडे आपण सोयाबीनचं पीक बघितलं, सोयाबीन झाडालाच आहे आणि त्याला कोंब फुटलेत, बरोबर आहे. सो देर इज नो डॉर्मन्सी, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याला आपण म्हणतो रेस्टिंग पिरियड हा त्याच्यामध्ये नाही आहे. It can be immediately sown in the next season, or even the sufficient amount moisture and the required temperature is there, they can immediately germinate. पण असं बऱ्याचशा स्पीसीजच्या बाबतीत होत नाही. And because of that, we find that every species is not responding for the ex situ conservation. So the botanical gardens is the main source we can transfer, research or multiply the plant species at their ex situ conservational level. आता इथं उजव्या बाजूला तुम्हाला एक ग्रीन हाऊस दाखवलेला आहे. दिस ग्रीन हाऊस इज ऍक्च्युअली present in the Kew Botanical Garden, and the photograph is from the Kew. The height of this particular dome is around 120 feet from the ground. तर अशा पद्धतीने एवढं उंच, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही प्लांट आहेत की जे 100 फुटापर्यंत वाढू शकतात, दोज प्लांट आल्सो कॅन बी प्लांटेड देअर अँड मेंटेन देअर. So such type of the botanical gardens are required to maintain the species or the propagate the species in the ex situ conservations. जसं आपण म्हटलेलं होतं की 1500 ते 1600 बॉटॅनिकल गार्डन्स हे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आहेत, अँड दीज आर हॅव्हिंग द रिसिव्हिंग मोर दॅन 150 मिलियन व्हिजिटर्स. म्हणजे 15 कोटीपेक्षा जास्त व्हिजिटर्स त्याला भेट देत असतात. मग अशा वेळेस जेव्हा 15 कोटीपेक्षा जास्त व्हिजिटर त्याला भेट देत असतात दरवर्षी, तर याचा अर्थ काय? दे आर ऑल्सो द पॉइंट ऑफ अट्रॅक्शन. मीन्स they are conserving the species, at the same time they are earning the revenue from visiting the people to such type of the botanical gardens. These botanical gardens are set up mostly in the 18th century or 18th to 19th century, and they started collecting the information on the plant conservation. त्यांनी त्याबद्दलची माहिती गोळा करणं सुद्धा मूळ उद्देशच त्यांचा काय होतो, लोकांना तिथं हा त्याच्यामधला मूळ उद्देश नव्हता. बट स्पीसीज ऑफ दोज रिजन, एखाद्या रिजन मध्ये प्रेझेंट असलेल्या स्पीसीज, तर त्या स्पीसीजचं कलेक्टिव्ह एक लोकॅलिटी राहावी, जी काय आपण प्लांट याच्यामध्ये डेव्हलप करू शकतो, तर ते सगळे प्लांट गार्डन मध्ये राहावेत, सो दॅट botanical researchers can visit that particular place and study the plant vegetation present in those areas. So that is that intention. These botanical gardens are important, as estimated near about 60,000 plant species could be lost in the next 50 years. आजपासून जवळपास येणाऱ्या 50 वर्षामध्ये आपण किती वनस्पतींना मुकू शकतो? वी कॅन लूज नियर अबाउट 60,000 स्पीसीज. द रिझन इज दॅट द ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नॅचरल हॅबिटॅट्स. मग अशा वेळेस ह्याच्या भविष्यामध्ये 60,000 स्पीसीज ज्या नष्ट होणार आहेत, तर त्यांना वाचवण्यासाठी आपल्याला काही प्रयत्न केले पाहिजे. आणि म्हणून मग ह्या सगळ्या कॅटेगरीज आपण डेव्हलप केल्या. नियर threatened categories, then it is the near extinct in the wild, then extinctions, अशा ज्या categories आहेत, vulnerable. So all these categories we have maintained and started the observing the plant and animal species for this purpose. कारण हा जो 60,000चा आकडा आहे, हा आपल्याला इथं स्टॉप करायचा आहे. जर आपण स्टॉप केलं नाही, तर मी त्याचं रिझनिंग सांगितलं तुम्हाला की एव्हरी सर हॅलो, स्क्रीन दिसनात गेली माझ्या मोबाईलवर. त्याचं हे थोडंसं कमी असेल तुमचं रेंज. बाकी लोकांना दिसतंय का? तुम्हाला स्क्रीन दिसत आहे का? तुम्हाला दिसत आहे ना? मग हा जो प्रॉब्लेम आहे, तर तो तुमचा व्हिडिओचा असू शकतो. म्हणजे तिथं जर रेंज कमी असेल एखाद्या वेळेस, तर तो व्हिडिओ किंवा प्रेझेंटेशन तिथं प्रॉपर रन होत नाही. थोडं नेटवर्क जिथं व्यवस्थित येते तिथं जाऊन बसा.
चालेल? हा तसा एकदा प्रयत्न हा करून बघा. सर. रेंज कमी असेल तिथे. हा हो, चालेल. So such type of the estimations are there, and on the basis of those estimations, today we are going to plan our strategies to conserve the plants. So these type of the observations are very much necessary to study the conservational practices at their ex situ conservation. These botanical gardens are tend to look after the plants in one of the 5 categories below. आता ह्या ज्या कॅटेगरीज आहेत ह्या कोणत्या आहेत आपण याच्यावर ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे. रेअर अँड एंडेंजर्ड कॅटेगरी, इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट कॅटेगरी, स्पीसीज दॅट आर निडेड टू बी रिस्टोरेशन इन द इकोसिस्टम, कीस्टोन स्पीसीज अँड टॅक्सॉनॉमिकली आयसोलेटेड स्पीसीज. सो दीज आर द बेसिक कॅटेगरीज. आता आपण जे डिस्कशन करत आहोत दीज आर अंडर दी रेअर अँड एंडेंजर्ड कॅटेगरीज. बरोबर आहे की ज्या स्पीसीज वाईल्डमध्ये जंगलामध्ये नष्ट होत आहेत, तर अशा स्पीसीजचं कन्झर्वेशन आपण केलं पाहिजे, याच्यावर आपण आतापर्यंत डिस्कशन करत होतो. मग त्याच वेळेस आपण डिस्कशन करू शकतो की इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट, जसं आपण राईसचं एक्झाम्पल घेतलेलं होतं. प्रिव्हियसली देअर वेअर अराउंड 2000 वाईल्ड व्हेरायटीज, बट टुडे वी आर हॅव्हिंग ओनली 200 व्हेरायटीज, आणि त्या 200 पासून आम्ही 20,000 व्हेरायटीज ह्या राईसच्या डेव्हलप केलेल्या आहेत. बरोबर आहे. म्हणजे ही व्हेरायटी कुठली झाली? इट इज द इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट व्हेरायटी. आज आपण सगळे वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं बघतो, त्याच्या सगळ्यांच्या व्हेरायटी डेव्हलप केलेल्या आहेत. दे आर नॉट इन द वाईल्ड, बट व्हॉट एव्हर वी आर प्लांटिंग दीज आर द व्हेरायटीज ऑफ दोज प्लांट्स. बरोबर आहे. आणि म्हणून त्याला आपण इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट स्पीसीज म्हणतो. द स्पीसीज दॅट निडेड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इकोसिस्टम. आता इकोसिस्टम हा एक ब्रॉड आस्पेक्ट झाला, आपल्याला माहित आहे. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ टायगर. टायगरचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला मागेही दिलेलं होतं. टायगर इज द टर्शरी कंझ्युमर. बरोबर आहे. म्हणजे हर्बेशियसवर जगणारे जे हर्बिओर्स आहेत, त्या हर्बिओरला खाणारा कार्निओर असतो, आणि कार्निओर नंतर एक ओमनिओर कॅटेगरी आहे, ती ओमनिओरची आपण त्याच्यामध्ये मोडतो. बट धिस कार्निओरस कॅटेगरी इज ॲट दी टॉप, आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात टॉपवर जो असतो तो टायगर, लायन्स अशा पद्धतीचे जे कंझ्युमर आहेत की जे फक्त प्राण्यांवर जगतात, शिकार करून जगतात. तर अशांना आपण जगवलं पाहिजे. द रिझन इज दॅट दीज आर कन्सिडर्ड ॲज अ कीस्टोन स्पीसीज. दीज आर द इकोसिस्टम. एखादी जर डॅमेज होत असेल तर ती कशामुळे होत असते? अशा पद्धतीच्या त्या फूड वेबमधल्या टर्शरी कंझ्युमरच्या नष्ट होण्यामुळे होत असते. बरोबर आहे. तर आता एखादा समजा टायगर जर एका क्षणामध्ये नष्ट झाला अशी आपण कल्पना केली, तर त्याचा परिणाम काय होईल? जंगलामध्ये वाढणारे जेवढे हर्बिओर आहेत, जेवढे गवत खाऊन जगणारे आहेत, मग ते हत्ती असू द्या, रानडुक्कर असेल, गेंडा असेल, तर असे जेवढे हर्बिओर आहेत, जिराफ असेल, तर यांची काय होईल? संख्या एकदम वाढेल. मग नॅचरली काय होणार? जर संख्या एकदम वाढली तर ते कुठं वळतील? जंगलं नष्ट झालीत, कारण त्यांना खायला अन्न नाही. नॅचरली दे विल शिफ्ट टू अवर फार्म्स. आपल्या शेताकडे वळतील. आणि म्हणून आपल्याला बरीचशी उदाहरणं तशी मिळतात की हरणं माझ्या शेतातून गेलेत, रानडुकरं नुकसान करून गेलेत. सो वेन दे आर नॉट गेटिंग फूड ॲट देअर वाईल्ड हॅबिटॅट, दे शिफ्ट टुवर्ड्स दी ॲग्रिकल्चरल लँड्स, आणि म्हणून अशा पद्धतीनं ते आपल्याकडे घुसतात. हे कशामुळे झालं? वन टर्शरी स्पीसीज इज नॉट इन द सफिशियंट अमाऊंट. मग अशा वेळेस आपल्याला त्याला कीस्टोन स्पीसीजला रिस्टोर करावं लागतं, आणि म्हणून ते टायगर प्रोजेक्ट नावाचा एक प्रकल्प आता देशभरात चालतो की जवळपास एक 37 लोकेशन्स आहेत की जिथं टायगर हा प्रोटेक्ट केला जातो, आणि अशा पद्धतीनं त्याचं पॉप्युलेशन हे मेंटेन केल्या जाते. देन फिफ्थ वन इज द टॅक्सॉनॉमिकली आयसोलेटेड स्पीसीज. टॅक्सॉनॉमिकली आयसोलेटेड स्पीसीज म्हणजे काय? की वेन वी फाइंड देअर इज द फायलोजेनेटिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ एनी वन स्पीसीज, की जी क्लासिफिकेशनसाठी गरजेची आहे, 2 स्पीसीजच्या मधला दुवा आहे, तर अशा स्पीसीज ज्या असतात तर त्या स्पीसीज नष्ट होण्याच्या मार्गावर जर असतील तर अशा स्पीसीजला आपण थोडंसं आयसोलेट करतो. दीज आर स्पीसीज कन्सिडर ॲज द एंडेमिक स्पीसीज टू दोज एरियाज. सो वी प्रोटेक्ट दॅट पर्टिक्युलर एरिया where that only that species is more important or present. तर अशा आयसोलेटेड स्पीसीजला सुद्धा आपल्याला कन्झर्व करावं लागतं, अँड दॅट कॅन बी डन इन द botanical gardens. Then we go for the
taken into consideration the another factors, that is the species, how the species is being conserved or सिलेक्टेड फॉर दॅट पर्पज. आता कन्झर्वेशनसाठी आपल्याला काही स्पीसीज सिलेक्ट करावे लागतात, तर त्याच्यासाठी ही जी खालची पॉइंट्स आहेत, जसं एक्सटिंक्शन रिस्क आहे, देन सुटेबिलिटी ऑफ प्लांट फॉर एक्स टू कन्झर्वेशन आहे, व्हॅल्यू फॉर प्लांट आहे, ईज ऑफ कलेक्शन आहे, फंड्स अवेलेबल अँड चान्सेस ऑफ सक्सेस, या विचार करावा लागतो. आता 60,000 स्पीसीज मला कन्झर्व करायचे आहेत येत्या 100 वर्षामध्ये. या 60,000 स्पीसीज मध्ये या सगळ्याचे सगळे फॅक्टर त्याच्यामध्ये काम करू शकतील का? करू शकत नाही. जसं आता आपण एक एक्झाम्पल जिंगोचं घेतलंय की त्याच्यावर कुठल्याच पद्धतीचं कन्झर्वेशनल स्ट्रॅटेजी त्याच्यावर काम करत नाही. तो सीड पासून डेव्हलप होत नाही, तो टिश्यू कल्चर पासून डेव्हलप होत नाही, तो जीन बँकमध्ये ठेवलेल्या त्याच्या सीड्स पासून सुद्धा होत नाही. मग अशा कंडिशनमध्ये आपण काय करणार? तर अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींचा तिथं विचार करावा लागतो. व्हॉट इज द एक्सटिंक्शन रिस्क? जसं आता हाय रिस्क कशाची आहे? जिंगो बायलोबाची आहे. म्हणून आम्ही त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन केलं, कारण येत्या 100-150 वर्षामध्ये कदाचित जिंगो बायलोबा आपल्याला दिसणार नाही. इट कॅन बी एक्सटिंक्ट. आणि म्हणून अशावर आम्ही हाय फोकस केला. अशा याला म्हणतो आपण एक्सटिंक्शन रिस्क. म्हणजे येणाऱ्या 200-500 वर्षांमध्ये जर काही झाडं नष्ट होणार असतील, काही प्राणी नष्ट होणार असतील, तर ते एक्सटिंक्शन रिस्कमध्ये येतात. and such organisms are taken at the priority level. Then suitability of the plant for ex situ conservation. आता एखादं झाड आहे समजा, तुम्ही काही एक्झाम्पल तुमच्या व्हॉट्सअपवर वगैरे बघितलेले असतील की काही ठिकाणी जिथं हायवेज तयार करतात, तर हायवेच्या मध्ये जर एखादं मोठं झाड येत असेल, तर आता बहुतेक वेळेस त्याला रिप्लांट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. जेसीबी येतो, मुळासहित उचलतो, दुसऱ्या खड्ड्यात नेऊन त्याला मुळासहित ठेवतो. बट सच टाईप ऑफ द प्लांटेशन मे गेट ॲट द रिस्क, कारण त्याचं नॅचरल तुम्ही सगळंच जो त्याला आपण म्हणतो की मायक्रो इकॉलॉजी जी असते, त्याची मायक्रो इकोसिस्टम तुम्ही त्याची डिस्टर्ब करता. कारण जे झाड 100-150 वर्षापासून एका ठिकाणी आहे, तर त्याच्या रूटच्या आजूबाजूला अनेक मायक्रो ऑर्गॅनिझम, दोज ॲक्च्युली हेल्प द प्लांट टू फिक्स द नायट्रोजन. तर असे अनेक ऑर्गॅनिझमचं एक नेटवर्क, एक इकोसिस्टम डेव्हलप झालेली असते. आणि अशा वेळेस जर आपण कल्पना केली की ते झाड मी जेसीबीनं उचलतो, दुसरीकडे नेऊन ठेवतो, सो इट मे नॉट बी सुटेबल. बहुतेक वेळेस तुम्ही नर्सरीतून आणलेलं झाड सुद्धा घरी आणल्यावर करपते किंवा जळून मरते. द रिझन इज दॅट ॲज सून ॲज वी चेंज द इट्स लोकेशन और इट्स क्लायमॅटिक कंडिशन्स और इट्स इकॉलॉजी, दे मे नॉट बी लिव्ह. तर अशा वेळेस वी हॅव स्टडी द सुटेबिलिटी ऑफ प्लांट. ते प्लांट खरंच मी नेलं तर लागेल का, हे माझ्या डोक्यामध्ये विचार झाला पाहिजे, किंवा त्याच्यावर जेव्हा संशोधन होईल तर तेव्हा त्याच्यावर आपण काम करू शकतो. सो इट इज द सुटेबिलिटी ऑफ प्लांट फॉर द एक्स सिटू कन्झर्वेशन. तर ह्या सगळ्या आस्पेक्टचा आपल्याला तिथं विचार करावा लागतो. देन व्हॅल्यू ऑफ अ प्लांट, बिकॉज ह्युमन बिईंग हॅज व्हेरी कॅल्क्युलेटिव्ह, बरोबर आहे. त्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्वतःचा फायदा बघायचा आहे माणसाला. तो माणूस काय करणार आहे मग? इट स्टार्टेड इव्हॅल्युएटिंग इट्स इम्पॉर्टन्स. म्हणजे जसं काही टॅक्सॉनॉमिकली इम्पॉर्टन्स असतील, सायंटिस्ट म्हणतील त्याला वाचवा. काही म्हणतील की नाही, हे झाड सावली देणारं झाड आहे म्हणून याला थोडं बाजूला ठेवलं तर बरं होईल. काही म्हणतील नाही, हे फार महत्वाचं प्लांट आहे, कारण जसं राईस सारखं प्लांट जर नष्ट होणार असेल तर इट इज फूड फॉर मॅन. सो इट इज द फूड फ्रूट यील्डिंग प्लांट, सो दॅट इट शुड बी कन्झर्व्ड. तर अशा पद्धतीनं प्रत्येकाचा व्ह्यू वेगळा असू शकतो. सो द व्हॅल्यू कॅन बी अनालाइज्ड in this way, and value of plant is also important at the time of taking decision of conservation of these species. Then ease of collection. आता ease of collection म्हणजे काय की एखाद्या ठिकाणाहून त्याचं कलेक्शन आपण करू शकतो की नाही, ते सहज आपल्याला मिळू शकते की नाही. फॉर द एक्झाम्पल वी टेक, देर इज वन प्लांट यू ऑलरेडी हॅव बीन स्टडीड इन द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट इयर, सायलोटम. सायलोटम is the pteridophytic plant, and this Psilotum nudum is considered as a living fossil today. आता हा लिव्हिंग फॉसिल म्हणण्यामागचं कारण काय आहे की इट इज नॉट नॅचरली प्रोपोगेटिंग. त्याचे जे काही लोकेशन्स ठरलेले आहेत, तर त्याच लोकेशनला ऑन द बेसिस ऑफ रायझोम मल्टिप्लिकेशन इट ग्रोज. दीज आर ॲक्च्युअली फाउंड ॲट द लोकेशन्स वेअर देर इज access is not that much easier.
काय होतं त्याच्यामध्ये की तुम्हाला एखादी गोष्ट सहज जर मिळत असेल तर यू कॅन कट इट अँड प्लक इट अँड प्लांट इट. But when it is harder to collect that species, so normally we doesn't take the risk of going there. These xylotome plants growing in the crevices of the rocks, म्हणजे जी मोठी मोठी दगडाची जी कपार असते, मोठ्या मोठ्या कपारी ज्या असतात, तर त्याला ज्या भेगा गेलेल्या असतात दगडांना, त्या दगडांच्या भेगांमध्ये खोल कुठंतरी याचा रायझोम असतो आणि मग तो रायझोम असा त्या कपारीतून, इट मे बी डीप अप टू फ्यू 100 फीट, तर तेवढा तो वर येतो प्रकाशाकडे वाढत 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 आणि तो डीप कुठंतरी सेट झालेला असतो. नॉर्मली वी पीपल डझंट गो ऑन सच टाईप ऑफ द रॉक्स आणि म्हणून ईज ऑफ कलेक्शन इज नॉट पॉसिबल देअर. सहज ती स्पीसीज मी तोडतो म्हटलं तरी तर ते शक्य होत नाही. बिकॉज ऑफ दॅट ईज ऑफ कलेक्शन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट फॅक्टर. आता त्याला माझी इच्छा असली तरी मी तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि म्हणून कलेक्शन इज हार्डर इन सच केसेस. So ease of collection is also one of the factor while the selecting species for the conservation. Then funds available. कारण कुठली स्पीशीज कन्झर्व करायची म्हटल्यानंतर आपल्याला माहित आहे जेव्हा एक्स सिटू कन्झर्वेशन, नेचरमध्ये तुम्ही सीड नेऊन टाकले, प्लांट नेऊन टाकले, इट विल ग्रो नॅचरली. बट ॲट द सेम टाइम वेन वी आर टेकिंग इट इन टू लॅबोरेटरी कंडिशन्स, इट नीड्स फंड्स टू मेंटेन दॅट स्पीसीज. जसं आता ग्रीन हाऊसचं उदाहरण घेतलं आपण, ग्रीन हाऊसमध्ये एखादी स्पीसीज ठेवायची आहे. एखादी स्पीसीज जर ती 4 डिग्री सेंटीग्रेडला येत असेल तर 4 डिग्री सेंटीग्रेडसाठी मला तिथं AC बसवावा लागेल. दॅट फ्रीजिंग टेम्परेचर शुड बी मेंटेन देअर अँड सच टाईप ऑफ द. आता आपल्याला माहिती आहे घरात फ्रीज जरी आला तर त्याचे किती युनिट, 100 युनिट महिन्याला जळतात. मग असं मोठंच्या मोठं ग्रीन हाऊस की जिथं काही एकरमध्ये पसरलेलं असेल, तर अशा मोठ्या ग्रीन हाऊसेसला मेंटेन करायला तुम्हाला त्या पद्धतीचे हायर कॅपॅसिटीचे एसीज लागतात. सो दॅट शुड बी मेंटेन द टेम्परेचर. पण त्याच वेळेस काही डेझर्टच्या स्पीसीज सुद्धा मी तिथं ग्रीन हाऊसमध्ये लावलेल्या असतात. मग डेझर्टमध्ये काय असतं, देअर इज द हायर टेम्परेचर, 55, 56, 57 पर्यंत तिथलं टेम्परेचर जाते. तर अशा वेळेस मला त्या स्पीसीजसाठी 50च्या वर टेम्परेचर ठेवावं लागतं. मीन्स वी नीड द हीटर्स, अगेन इलेक्ट्रिसिटी यूज इज देअर. सो फंड्स, इफ द फंड्स आर अवेलेबल, all these things can be done easily, otherwise the whole system collapses. And because of that, availability of funds from the government, so that is the necessary fact for this type of the conservations. Then chances of success. आता एवढं सगळं विचार करूनही, आम्ही सगळा प्रयत्न करूनही त्याच्यामध्ये त्याचे मल्टिप्लिकेशनचे, प्रपोगेशनचे चान्सेस किती आहेत याच्यावर मला विचार करायला पाहिजे. बरोबर आहे. जसं मी आता जिंगोचं उदाहरण तुम्हाला दिलं की याच्यामध्ये काहीच होत नाही, बरोबर आहे. तर अशा वेळेस जर मी अजून एक चान्स घेतो म्हटलं, कारण आधी शेकडो लोकांनी तो चान्स घेतलेला आहे, बट स्टील इफ आय वॉन्ट टू टेक द चान्स टू मल्टिप्लाय द जिंगो, इट मीन्स दॅट चान्सेस आर रेअर. 1% चान्स असू शकतो, कारण 99% फेल्युअर इज ऑलरेडी देअर. आय वॉन्ट टू टेक दॅट 1% चान्स टू मल्टिप्लाय दोज स्पीसीज, बट इट इज द हायेस्ट रिस्क. म्हणजे त्या तेवढ्या खर्चामध्ये इकडं तुम्ही कदाचित 100 स्पीशीज जगू शकता आणि म्हणून अशा वेळेस त्याचं चान्सेस ऑफ सक्सेस ज्याचं जास्त असेल त्याला तुम्ही आधी प्राधान्य देता अँड नॅचरली इट विल मोर फास्टर ग्रोथ इन द कन्झर्वेशनल स्ट्रॅटेजीज. तर अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचा विचार इथे करावा लागतो. ऍक्च्युली द वन्स इट इज सक्सेसफुल ॲट द XC2 लेवल, then we start to reintroduce them into the wild localities. म्हणजे एकदा त्याला मी टिश्यू कल्चर तयार केलं, त्याला हार्डनिंगसाठी ठेवलं, त्याला मोकळ्या वातावरणात नेलं आणि नंतर मला जेव्हा कळलं की हे स्पीसीज आता नॅचरल कंडिशनमध्ये वाढू शकतो, तर त्यावेळेस वी स्टार्ट देम प्लांटिंग इन द नॅचरल हॅबिटॅट्स. सो इट इज द मोमेंट फ्रॉम द लॅबोरेटरी कंडिशन टू द वाईल्ड कंडिशन वेअर द प्लांट ॲक्च्युली ग्रोज. आता अशा कंडिशनमध्ये तुम्ही ॲनिमलची उदाहरणं तुम्ही बघितलेली आहेत. ॲनिमल्सच्या बाबतीत काय होतं, त्याला आपण पिंजऱ्यामध्ये वाढवतो, सगळं खायला देतो, त्याचं मल्टिप्लिकेशन करतो. ह्या सगळ्या गोष्टी त्या पिंजऱ्यामध्ये असताना, त्याच्या झूमध्ये असताना आम्ही केलेल्या असतात. पण जेव्हा त्याला जंगलामध्ये सोडतो, आता पिंजऱ्यामध्ये तुम्ही त्याला शिकार करायचं शिकू शकता का? शिकू शकत नाही. त्याच्यासमोर डायरेक्ट एखादी बकरी बांधून जरी ठेवली तरी त्याला फाडून खायचं त्याला शिकावं लागेल.
आणि त्याला तेवढी भूक लागलेली असली पाहिजे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं नॅचरली ह्या आपण मेंटेन करत असतो. आणि म्हणून अशा झूजमध्ये त्याला जेव्हा आपण ठेवतो, तर त्याला जेव्हा वाईल्डमध्ये पाठवतो, दे मे नॉट बी सक्सीड देअर, कारण त्याच्या बऱ्याचशा सवयी ह्या तुम्ही मॅनमेड केलेल्या असतात, बदललेल्या असतात. सो सच टाईप ऑफ दी चेंजेस मे मॉनिटर देअर. आणि त्याच्यानंतर त्याला आपण कसं वाईल्डमध्ये सोडायचं, रिइंट्रोड्यूस कसं करायचं, याचा विचार आपल्याला इथं करावा लागतो. वेन रिइंट्रोड्युसिंग इज मस्ट, इट इज टू बी डिसाइडेड वेदर सीड्स असू द्या किंवा सीडलिंग्स असू द्या, दे गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, इच हॅज टू बी प्रॉज अँड कॉन्स. कारण जेव्हा एखादी नवीन स्पीसीज आपण कुठे नेऊन लावतो, जी ऑलरेडी नष्ट झालेली आहे नेचरमधून, पण मला तिला रिइंट्रोड्यूस करायचं आहे, दॅट अफेक्ट्स ऑन द नियर बाय स्पीसीज. आणि म्हणून त्याचे प्रॉज आणि कॉन्स, म्हणजे त्याचे पॉझिटिव्ह पॉइंट्स आणि त्याचे निगेटिव्ह पॉइंट्स, हे दोन्हीचा आपल्याला तिथं अभ्यास करावा लागतो, की त्याचा जिथं आपण इंट्रोड्यूस करणार आहोत, तर वेदर दे आर सक्सेसफुली इंट्रोड्युसिंग ज्याला आपण इकोसिस्टम लेवल ऑर नॉट. तर हा विचार आपल्याला तिथं करावा लागतो. आणि म्हणून त्याचे फायदे तोटे हे सुद्धा आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतात ॲट द टाइम ऑफ रिइंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज इन टू द वाईल्ड. द बोटॅनिकल गार्डन्स आर लाईक द प्लांटेशन्स. जरी त्याच्यामध्ये आपण थोडासा एस्थेटिक सेन्स टाकतो, म्हणजे काय, डोळ्याला चांगलं वाटावं अशी त्याची अरेंजमेंट आपण करतो, बट ॲक्च्युअली इट इज द प्लांटेशन ॲट वन लोकॅलिटी ऑफ द डिफरंट स्पीसीज. They provide a safe place for the plants and that do not take well to the seed banks. म्हणजे त्यांना सीड बँकमध्ये टाकायची गरज नाही. आपण गार्डनमध्ये इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द वेल प्रोटेक्टेड एरिया, त्याला कंपाऊंड असतात. आणि म्हणून अशा वेळेस तिथले प्लांट्स तुम्ही सीड बँकमध्ये नेऊन कलेक्ट करण्यात काहीच पॉईंट नाही, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ॲक्वेंटेड विथ द इकॉलॉजिकल कंडिशन ऑफ दोज एरियाज. सम प्रॉब्लेम्स इन्क्लूड दॅट द रिस्क ऑफ डिसीज लाईक मोनोकल्चर. आता मोनोकल्चर म्हणजे काय, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ॲट द ॲग्रो बायोडायव्हर्सिटी पॉईंट. एकाच पद्धतीचं पीक जर मी लावलं, तर समजा त्याला खाणारा एखादा किडा त्याच्यावर पडला, तर पूर्णच्या पूर्ण शेतच्या शेत नष्ट होतं. सो दिस इज द मोनोकल्चर, म्हणजे एकच स्पीसीजचं बी भरपूर पॉप्युलेशन वाढवलेलं आहे, तर त्याला आपण मोनोकल्चर म्हणतो. अँड मोनोकल्चर ऑलवेज लीड टू सच टाईप ऑफ द अटॅक्स बाय द पेस्ट अँड इन्सेक्ट्स. टेक अप द स्पेस, लेस जेनेटिक डायव्हर्सिटी दॅन द नॉर्मल सीड बँक. सीड बँकेमध्ये काय होतं, नॉर्मली वी पुट 1000 ऑफ स्पीसीज टुगेदर, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द बॉटॅनिकल गार्डन्स. कम्पॅरेटिव्हली इट इज लेस जेनेटिक, कारण मोठी मोठी झाडं असतात, जागा कमी असते. सो ऑल थिंग्स टेकन इन टू कन्सिडरेशन, द अमाऊंट ऑर द नंबर ऑफ द स्पीसीज विच आर प्लांटेड इन द बॉटॅनिकल गार्डन इज क्वाईट लेस दॅन द सीड बँक्स. द वल्नरेबल टू द एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर्स. आता सीड बँक्स ह्या कशा आहेत, दे आर वेल प्रोटेक्टेड, कारण आपल्याला तिथं टेम्परेचर मेंटेन करायचं आहे, बाकी गोष्टी करायच्या आहेत. नॅचरली वी हॅव टू टेक इट टू केअर. पण अशा वेळेस नॅचरल क्लायमॅटिकमध्ये कंडिशनमध्ये जसं वेगवेगळे डिसिजेस येऊ शकतात, मॉडिफाईड डिसिजेस येऊ शकतात, तर दे आर ऑलवेज प्रोन टू द एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर्स. वादळ सुटलं, पाऊस आला, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये होत असतात. सीड्स डेव्हलप केलेत, नंतर सीड्स पुन्हा प्लांट केलेत त्याच्या नॅचरल लोकॅलिटीमध्ये. पर्टिक्युलरली दीज आर द टॉरी पाईन्स. पायनस नावाचा जो जिनस आपण शिकलेला आहे सेकंड इयरला, तर ते सायकस पायनस मधला हा एक पायनस आहे. आणि त्याची ग्रोथ करण्यासाठी महत्वाचा रोल जो प्ले केला ते ह्या बीटलने केला. इट इज कारोफॉन्फिसस पॅराकॉन्फ्युसस इज द बीटल. छोटा काय म्हणतो आपण त्याला, वाळवी. तर त्या वाळवीमुळं त्याचं पॉलिनेशन होतं, आणि पॉलिनेशन झाल्यामुळं ह्या ऑर्गॅनिझममुळं, म्हणजे ॲनिमलच नाही तर प्लांटला जगवण्यासाठी ॲनिमल कसा महत्वाचा आहे त्याचं हे एक्झाम्पल आपल्याला इथे दिलेलं आहे. इट इज द बीटल विच हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ द पाईन्स. मग ते बीटल सुद्धा आम्हाला वाढवावे लागलेत, आणि बीटलच्या वाढवण्यामुळे सुद्धा आपल्याला इथे त्याचा फायदा जर्मिनेशन रेटमध्ये इन्क्रीज झाल्यामुळे झालेला आहे. These are some of the examples, not that much important. Then seed banks we already discussed. सीड बँक मध्ये आपण काय करतो, हा पॉइंट आपण सुरुवातीच्याच एका याच्यामध्ये डिस्कस केलेला आहे.
टेम्परेचर आणि सीड मेंटेन ॲट द लोअर टेम्परेचर्स. मग त्याच्यात लिक्विड नायट्रोजन असेल किंवा अशा पद्धतीचं आपण त्याला मॉडिफिकेशन केलेलं तुम्हाला याच्यामध्ये दिसतं. Seed banks can produce seeds or multiply seeds by drying, packaging, and the storage at the seed bank level, and these seeds can be provided to the farmers or the researchers. The seeds is then put into the airtight container and kept at the -20°C. हे सुद्धा आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. Means such type of the discussions are already taken place in the previous lecture, so it is need not to repeat again. द मिलेनियम सीड बँक प्रोजेक्ट. मिलेनियम बँकेनं जो सीड बँक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर केला होता, तर त्याच्या माध्यमातून, कारण कोणीतरी स्पॉन्सर केल्याशिवाय आयदर इट मे बी द NGOs or the government bodies that has to give a large amount of funds to protect such of the projects. So it is the Millennium Project by the Millennium Bank and produce these type of the results. So it is the overall conservational strategies which are used for the purpose of conservation of the endangered species. The problems with ex-situ conservation. The captive and wild populations diverge genetically. Interbreeding, hybridization, and in case of the gene banks, living populations are necessary to pass the non-genetic learned behaviors. आता हे जे सगळे बिहेवियर्स आहेत एक्स सिटू कन्झर्वेशन मध्ये, आपण जसं आता डिस्कस केलेलं आहे की त्याला आपण वाढवतो कुठं, लॅबोरेटरीमध्ये, आणि त्याला आपल्याला ठेवायचं कुठं आहे, वाईल्डमध्ये. सो मीन व्हाईल दे आर ऑलरेडी अँड द एक्सटिंक्शन पोझिशन, म्हणजे ते तिथं नष्ट झालेले आहेत, म्हणून त्याला लॅबोरेटरीमध्ये आपण आणलं. आणि जे वाईल्डमध्ये आता मुळात नाहीतच, त्याला तुम्ही जर तिथं नेऊन टाकलं तर धिस पर्टिक्युलर प्लांट बॉडी ऍक्ट ॲज अ फॉरेन बॉडी फॉर दॅट इकोसिस्टम, आणि म्हणून त्या इकोसिस्टमनं त्याला अडॅप्ट करायला पाहिजे.